वेलकम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और तुसीं देख रहे हो रेडियो साडे वाला वैब टीवी साडे वाला ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो। अज असीं पहुंचे हुए सी 552वां गुरुपुरब बाबा गुरु नानक साहिब दा ननकाना साहिब दे विच। तुसीं देख रहे हो मुड़ भीड़ है, पिछे बहुत वड्डी भीड़ चल रही है और कमाल दा रश है। मैं कहना वा कि 552 नगर कीर्तन ऐसा नगर कीर्तन निकलिया, मैनूं तो 550 तो भी उत्ते खलकत लग रही है क्योंकि कल की कैलकुलेशन के मुताबिक कल शाम तक 20,000 की गिनती नानक नाम लेवा जोड़े ने वो दाखिल हो चुके सन ननकाना साहिब अंदर। तो सुबह तक संगतां जड़ियां सन वो आ रही सन। पहली बार वो गल पूरी हुंदी है कि नानक नाम लेवा हिंद सिंध तो हिंद सिंध तो संगत सारी पहुँच चुकी है। अपने वीर विकास भिंडर जी बहुत पॉपुलर ने अपना पाकिस्तान विखे पंजाबी टिकटॉकर। अगर पंजाबी कोई टिकटॉकर मैनू को पसंद है तो एक जीवन सुल्तान ने और एक विकास भिंडर ने, जिन्हों का लहजा लबो एक इन्ना क मज़ेदार होंदा है कि वाकई पता लगता है कि कोई पंजाबी टिकटॉकर ने। तो गल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, की हाल है? ठीक हो भाई जी? वकार भाई तुसी तुहानू आई ननकाना साहब देख के बड़ी खुशी हुई है। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं ना वैसे इत्थों ननकाना साहब दा ही हाँ। तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर साडा डेरा है तो वैसे असी इत्थे अज बाबा ननकाना साहब की धरती ते ननकाना की धरती ते बाबा गुरु नानक साहब के दरबार 552वें जन्मदिन ते जी। तो वैसे एक टिकटॉक तो मतलब कि एक कह लो तुसी छोटी ऐप तो शुरू हो के किस तरह का सफ़र लगता है कि दुनिया दे विच तुहानू हर बंदा पछाणदा होना? मैनू वधिया लगता है क्योंकि सब तो पहले तो मैं उस रब की ज़ात का लख लख शुक्र करांगा जिन्हें मेरी पहचान बनाती। अज लोग मैनू रश भी बुला लैंदे ने कि होवे वकार भाई होवे वकार भिंडर। जिन्ना तुहाडे डेरे दे उत्ते रश देखिया या बाहर मैं रश देखिया तुहाडे बोर्ड दे उत्ते, मैं पाकिस्तान दे विच कदी भी किसी भी ਜਿਹੜੇ कह लो कि एक्टर कह लो या कोई अदाकार कह लो उन्होंने दे बूहे ते भी इन्ना रश कदी अमिताभ बच्चन के बूहे दे उत्ते इहो जिहा मैं रश वेखदा हुंदा सी जिस तरह हुण तुहाडे डेरे दे बाहर लोकी जुम्मे वाले दिन जिहड़ा वो वीडियो बनाउण लई आउंदे ने। बस जी इस रब की ज़ात का लख लख शुक्र है कि उन्हें इन्ने जोगा बनाता। तो उस तो बाद मैनू आप लोगों को मिल के बहुत खुशी होंदी है जिहड़े सच्ची मैनू मिलन आए होंदे आ। हकीकी फैन जिहड़े मेरे भरा मैनू मिलन आए आ वो मिल के कईयां दे हत्थ कंबदे हुंदे ने, खुशी जी जप्फियां पाते हैं। एक अच्छा फील होंदा कि यार बंदे मैनू इन्ना प्यार करते हैं। मैनू उम्मीद ही नहीं सी कि बंदे मैनू इन्ना प्यार भी करन। वकार भाई मैं अक्सर वेख्या कि लोग आके बड़ी बहस कर रहे होंदे ने कि देखो जी वकार बाहर नहीं निकल रहा, देखो जी वकार। असी तो इंज कैमरा खोलिया इंज माइक फड़िया और तुसी साडे नाल गलबात करन लग पे हो। तुसी तो नहीं कहा कि भी मैं इंटरव्यू नहीं दे सकदा या मैं गल नहीं कर सकदा। अज जुमे का दिन है तो अज भी साढ़े डेरे ते वाम इंज ही होनी है, बाहर खड़ी होनी हो सकता मिलन आए होन ते मैं इत्थे हाँ, मैं उन्होंने उत्थे किवें मिलांगा? लाजमी गल है कि हर बंदे की अपनी मसरूफियत होंदी, जाती जिंदगी भी होंदी है। एक जुम्मा तुहाडी छुट्टी होंदी, मैनूं पता तुहाडे अब्बू भी भरा भी बड़े सख्त ने, खास करके जिहड़ी अपनी जिमींदारी है तुसी असीं आप देखिया कि तुसी आप ही झोना लांदे हो, आप ही वाढी करदे हो, आप ही सारे पानी दे डक्के भी तुसी मोड़दे हो। ते उन्हां बंदियां नूं मैं यही कहना चाहांगा कि यार अज मैं इत्थे खड़ा वां ननकाना साहब दरबार ते ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਪਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि उत्थे बाहर एक पेपर जरूर हो ना तुसी लिख के लाया करो कि अज मैं फलानी जगह चलना वा मौजूद नहीं हाँ, क्योंकि तुहाडे जिहड़े फैन फॉलोअर ने ना फिर वो बड़े मायूस जे हो के जाते हैं। मैं मनना सब कुछ ठीक है, बहरहाल जो मैनू मिल के गिला करते ना भाई यार असीं पहले भी 4 बारी आए हाँ तो मैं को कह दिंदा चल यार माजरत है मैं इत्थे नहीं, इन्ने च खुश हो जाते हैं, कहते ठीक है भाई कोई गल। कई लोगों ने फेम लैण वास्ते यह भी कहा कि वकार भिंडर मिलता नहीं है या वकार भिंडर का भाई जिहड़ा मैनू मार दिता ना 2-3 बारी कि गड्डी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ मैं वो भी वीडियो देखी सन तो फिर मैं अगले ही दिन तुहाडी वीडियो देखी कि तुसी कहा कि पॉपुलर होने लई यार मारो तो नहीं, ठीक है बंदा पॉपुलर होने वास्ते करता ही है। घट्टो घट्ट मैनू जिंदा तो रहन दो, जो मैं जिंदा रवांगा तो तुसी फेमस होवोगे। तो बिल्कुल यही गल है, यही मैं कहना चाह रहा। मैं उदों भी बड़ी वड्डी क्रिटिक की सी इहदे उत्ते, शायद तुहाडे तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा होगा क्योंकि साडी ते पहले हुई सी तकरीबन 40-50 लाख तक। तो वो मैं ना गैटअप किया सी बादशाह वाला, मैं तलवार बाहर कड्डी 2 बारी उन्होंने मना किया
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਤਲਵਾਰ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਅੱਛਾ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਵੀਡੀਓ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ Watch ਕਰ ਦੇ, time ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਟੁਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਟੁਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣੋਗੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੇਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਦ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵੇਲ ਲੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਲਗਰ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜ ਜਾਵੇ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਕ ਕਰੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੁੜੀ ਆ ਵਾ ਨਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬਣ ਕੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਟਿਕਟੋਕ। ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਪਰ ਜਾਣਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੋਲ ਲਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਇਸ ਮੇਰੇ YouTube ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲ ਵਰਲਡ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਵਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ ਹੈ। ਫਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ? ਸਿਮਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ Three ਇਹ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਭਿੰਡਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੇਮਸ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 552ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਨ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਗਤ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਕਾਰ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਕੀਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਪ ਲਾਈਕ। ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ।